Dear students, how are you? Hope you are fine and joyous, because we have been able to return our classrooms and hope that our class will be started in full swing very soon. However, dear students, let's see our today's topics. Our today's topics, I have a dream. It's from lesson 3 and unit 10. I have a dream is a famous public speech, and this speech was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. And in this speech, Martin Luther King Jr. called for civil and economic rights of the black people during his time. And this speech, in this speech, is also called for an end of racism that existed during his time. In this speech was ranked the top American speech of the 20th century, and this speech has also been regarded as having a strong claim to be the greatest in the English literature of all time. And what's I have a dream? What is the dream of Martin Luther King Jr.? And he has a dream. His dream is to eliminate or eradicate disparity. That means a distinction between the black and white people. And his dream is to establish the rights of the black people. Actually, during his time in America, the black people were treated very cruelly. They were denied their basic rights, all sorts of basic rights, and even dogs would get better treatment than the black. And Martin Luther King Jr. dreams that there will not be such type of discriminations anymore, and he dreams of a nation or a country where all the people will live together, as a table of brotherhood. And he also dreams that all the black boys and girls will be able to join hands with the hands of white boys and girls, just as brother and sisters. And if America is a great nation, that must be true. And Martin Luther King says that all men are created equal. Actually, all are equal in the eye of Lord or God, or our Creator. And actually, God hasn't given any supremacy on each other just on the basis of color of their skin. Actually, in fact, all people are created equally. And now let's actually in regarding we can some lines or quotations by Martin Luther King Jr. And he believes that actually he wanted to bring a change in his society in his time, or he wanted to eliminate disparity, remove disparity between the black and white people in a non-violent way. He wanted to bring the change in a peaceful way. And so he says that the darkness cannot drive out darkness, only light can do that. And Martin Luther King Jr. believes that the darkness can't drive out darkness, যে আসলে অন্ধকার কখনো অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, only light can do that.
এবং সেটা শুধুমাত্র আলোই অন্ধকারকে দূর করতে পারে। অ্যান্ড হেট ক্যান্ট ড্রাইভ আউট দ্য হেট, যে একটা ঘৃণা কখনো ঘৃণাকে দূর করতে পারে না, যে অনলি লাভ ক্যান ডু দ্যাট, শুধুমাত্র ভালোবাসাই সেটা করতে পারে। And he tells about his dream that you can kill the dreamer, and Martin Luther's King Jr. dreams that his dream must be true today or tomorrow, just if you go for it with patience. And you can kill the dreamer, but you can't kill the dreamer, অর্থাৎ তোমরা যে একজন ড্রিমারকে হত্যা করতে পারো, বাট ইউ ক্যান্ট কিল দ্য ড্রিম, কিন্তু তোমরা স্বপ্নকে হত্যা করতে পারো না। Actually, it's a great inspiration for the people. This piece or this quotation is a great inspiration for the people to achieve something great. And life's most persistent and urgent questions, যে লাইফ জীবনের সবচেয়ে যেটা পারসিস্টেন্ট, একটা স্থির পারসিস্টেন্ট অ্যান্ড আর্জেন্ট কোশ্চেন, যেটা একটা জরুরি কোশ্চেন হলো, সেটা ইজ হোয়াট আর ইউ ডুইং ফর আদার্স, যে তুমি অন্যদের জন্য কি করতে যাচ্ছ। যে লাইফের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্জেন্ট অ্যান্ড একটা স্ট্যাবল কোশ্চেনটা হলো যে হোয়াট আর ইউ ডুইং ফর আদার্স, যে অন্যদের জন্য তুমি কি করছো। And Martin Luther King Jr. Says that we must accept finite disappointment, যে আমাদেরকে অবশ্যই যেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের হতাশা সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। We must accept finite disappointment but never lose infinitive hope, কিন্তু আমরা আমাদের সামনে যে একটা অসীম সম্ভাবনা বা আশা রয়েছে সেটাকে আমরা হারাতে পারবো না, আমরা সেটা অবশ্যই হারাবো না। if I cannot do great things, যে আমি যদি একটা গ্রেট থিং কোনো কিছু গ্রেট থিং করতে না পারি, মহৎ কোনো কিছু করতে না পারি, তাহলে if I can't do great things, I can do small things in a great way, তাহলে হয়তো আমি একটা স্মল থিংসটাই গ্রেট ওয়ে করতে পারি। And I have a dream that, আমার একটা স্বপ্ন রয়েছে যে I have a dream that my 4 little children, যে আমার 4 little children will one day, একদিন live in a nation, যে এমন একটা দেশে বসবাস করবে, এমন একটা জাতিতে বসবাস করবে, where they will not be judged by the color of their skin, যেখানে তাদেরকে বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তাদের কালার, স্কিনের কালার দিয়ে নয়, বাট বাই দ্য কন্টেন্ট অফ দেয়ার ক্যারেক্টার, তাদের চরিত্রের উৎকর্ষতা দ্বারা বা চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা তারা বিবেচিত হবে। অ্যান্ড ইটস এ গ্রেট ড্রিম অফ মার্টিন লুথার কিং। অ্যান্ড লাভ ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি নট হেট, লাভ ইজ দ্য অনলি ফোর্স, যে ভালোবাসাটাই হচ্ছে একমাত্র একটা শক্তি যেটা ক্যাপাবল অফ ট্রান্সফর্মিং অ্যান এনিমি ইনটু ফ্রেন্ড, যে যার দ্বারা একজন এনিমিকে, একজন শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিণত করা যায়। সো লাভ ইজ দ্য ওনলি ফোর্স ক্যাপাবল অফ ট্রান্সফর্মিং অ্যান এনিমি ইনটু হিজ ফ্রেন্ড। অ্যান্ড উই মাস্ট লার্ন টু লিভ টুগেদার, যে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে অবশ্যই শিখতে হবে টু লিভ টুগেদার, যে একসাথে বসবাস করাটা শিখতে হবে অ্যাজ ব্রাদার্স, ভাই ভাই হিসেবে আমাদেরকে অ্যাজ ব্রাদার্স হিসেবে আমাদের একসাথে বসবাস করা শিখতে হবে, অর প্যারিশ টুগেদার, অথবা আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যে উই ক্যানট রিচ এনি এক্সপেক্টেড গোল অ্যাজ ফুলস, অথবা আমাদেরকে উই হ্যাভ টু লিভ অ্যাজ ফুলস, আমাদেরকে আমরা যদি ইফ উই ফেল টু লিভ টুগেদার, ফেল টু লার্ন টু লিভ টুগেদার, then we have to live as fools, তখন আমাদেরকে ফুলস হিসেবে বাঁচতে হবে। And it's a great inspiring, this quotation is a great inspiring for us. If you can't fly, তুমি যদি উঠতে না পারো, then run, তাহলে দৌড়াও। And if you can't run,
তুমি যদি দৌড়াতে না পারো দেন ওয়াক, তাহলে হাঁটো। অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান্ট ওয়াক, এবং তুমি যদি হাঁটতে না পারো দেন ক্রাউল, তাহলে হামাগুড়ি দাও। বাট হোয়াট এভার ইউ ডু, কিন্তু তুমি যাই করবে ইউ হ্যাভ টু কিপ মুভিং ফরওয়ার্ড, অর্থাৎ তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আর ইন এনি ওয়ে ইউ হ্যাভ টু গো ফরওয়ার্ড। অ্যান্ড দ্য আলটিমেট ট্র্যাজেডি ইজ নট দ্য, এবং সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, যে দুঃখটা হলো, দুঃখের বিষয়টা হলো, is not the oppression and cruelty by the bad people, but by the silence over that by the good people. যে পৃথিবীতে যে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, অশান্তি, এগুলো শুধুমাত্র খারাপ মানুষের কারণে হয় না, বাট দ্য সাইলেন্স অফ দ্য গুড পিপল, ভালো মানুষের নীরবতার কারণেও পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার হয়ে থাকে। And now, dear students, we are going to go through the text. The Negro is still not free. যে নিগ্রোরা এখনো কি নয়, মুক্ত নয়। The life of the Negro is still sadly crippled. যে নিগ্রোদের জীবনটা এখন পর্যন্ত খুব দুঃখজনকভাবে crippled, বিকলাঙ্গ, by the manacles of segregation. কিসের দ্বারা বিকলাঙ্গ? manacles of segregation. manacles হচ্ছে হাত করা, and segregation, manacles of segregation, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার হাত করা দ্বারা তাদের জীবনটা বিকলাঙ্গ। And actually we know that in America they were separated, and the chains of discrimination, এবং বৈষম্যের যে শিকল বা বেড়ি ধারা তাদের জীবনটা অনেকটা বিকলাঙ্গ। And the Negro lives on a lonely island of poverty. যে নেগ্রোরা বসবাস করে কোথায়? যে একটা নির্জন দ্বীপে, অফ পভার্টি, দারিদ্র্যের এক নির্জন দ্বীপে তারা বসবাস করে, ইন দ্য মিডস, এবং সেই দ্বীপটা কোথায়? ইন দ্য মিডস অফ এ ভাস্ট ওশান, একটা বৃহৎ, ভাস্ট ওশান হচ্ছে একটা বৃহৎ সমুদ্র, সমুদ্র অফ ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটি, এবং পার্থিব সমৃদ্ধির এক বিশাল সমুদ্রের মাঝে কোনো এক কোনায় তারা বসবাস করে। দ্যাট মিন্স দ্য নিগ্রো লিভস অন এ লোনলি আইল্যান্ড, নিগ্রোরা একটা নির্জন দ্বীপে বসবাস করে, অফ পভার্টি, দারিদ্র্যের এক নির্জন দ্বীপে বসবাস করে, এবং সেটা হচ্ছে কোথায়? ইন দ্য মিডস অফ এ ভাস্ট ওশান, একটা বৃহৎ সমুদ্রের মাঝে, এবং সেই সমুদ্রটা হচ্ছে একটা পার্থিব সমুদ্রের এক পার্থিব সমৃদ্ধের একটা সমুদ্র। দ্য নিগ্রো স্টিল লিঙ্গুইশিং, এবং নিগ্রোরা এখনও কী করছে? লিঙ্গুইশিং ইন দ্য কর্নার্স অফ দ্য আমেরিকান সোসাইটি, নিগ্রোরা এখনও আমেরিকার সমাজে তারা ধুকে ধুকে মরছে। অ্যান্ড ফাইন্ডস হিমসেলফ, এবং নিজেকে দেখতে পাচ্ছে অ্যান এক্সাইল, এবং নিজেকে একজন কে হিসাবে দেখতে পাচ্ছে? বন্দী হিসাবে, ইন হিজ ওন ল্যান্ড, তার নিজের দেশে থেকেও দে আর ট্রিটেড লাইক এক্সাইলস। অ্যান্ড সো উই হ্যাভ কাম হিয়ার টু ড্রামাটাইজ দ্য শেমফুল কন্ডিশন। তাই আমরা আজকে এখানে এসেছি একটা লজ্জাজনক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য এসেছি। সো দ্যাট মিন্স দ্য নিগ্রোস are facing inhuman condition in their day-to-day life. Actually they were treated as if they were aliens in their own country. I say to you today, যে আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো, my friends, so even though আমি আপনাদেরকে বলবো যে যদিও we face the difficulties of today and tomorrow is a phrase, যে যদিও আমরা কি করছি, এটা টুডে অ্যান্ড টুমরো হচ্ছে প্রতিনিয়ত, যে যদিও আমরা কি করছি, প্রতিনিয়ত ডিফিকাল্টিস, সমস্যা ফেস করছি। আই শ্যাল হ্যাভ এ ড্রিম, আমার এখনও একটা স্বপ্ন আছে। অ্যান্ড ইট ইজ এ ড্রিম, এটা এমন একটা স্বপ্ন যেটা ডিপলি রুটেড ইন দ্য আমেরিকান ড্রিম, যেটা আমেরিকান স্বপ্নের সাথে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অ্যান্ড আই হ্যাভ এ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন আছে, সেটা হলো যে ওয়ান ডে দিস নেশন উইল রাইজ আপ, যে একদিন এই জাতি জেগে উঠবে, অ্যান্ড লিভ আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ ইটস ক্রিড, এবং সত্যিকার অর্থে অ্যান্ড লিভ আউট খুঁজে পাবে, দ্য ট্রু মিনিং, সত্যিকার অর্থটাই খুঁজে পাবে, অফ ইটস ক্রিড, এর বিশ্বাসের সত্যিকার অর্থটা খুঁজে পাবে। এবং উই হোল্ড দিস ট্রুথ, আমরা
এই সত্যকে তুলে ধরি, টু বি সেলফ এভিডেন্ট, নিজেকে প্রকাশের জন্য, আত্মপরিচয়ের জন্য আমরা এই সত্যকে তুলে ধরি। এবং এই সত্যটা এটাই যে দ্যাট অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল, যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকেই সমানভাবে তৈরি করা হয়েছে। দ্যাট মিন্স আওয়ার ক্রিয়েটর হ্যাজন্ট গিভেন এনি সুপ্রিমিটি with one another just because of the color of their skin. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, যে আমার একটা স্বপ্ন হলো যে জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে the sons of former slaves এর যে সান অর্থাৎ পূর্বের যে দাস তাদের যে সন্তানরা, and the sons of former slave owners এবং স্লেভ ওনারদের সন্তানরা, তারা will be able to sit down together, তারা একসাথে বসতে সক্ষম হবে at the table of brotherhood, ভ্রাতৃত্ববোধের টেবিলে তারা একসাথে বসতে সক্ষম হবে। and I have a dream that আমার একটা স্বপ্ন আছে যে even the state of Mississippi, যে আজকে যে মিসিসিপি স্টেটটা, এটা কোন ধরনের স্টেট, কোন ধরনের রাজ্য? স্টেট যে রাজ্যটা সুইল্টারিং দ্য হিট অফ ইনজাস্টিস। সুইল্টারিং মিন্স উত্তপ্ত, যেটা কিসের দ্বারা উত্তপ্ত? সুইল্টারিং উইথ দ্য হিট অফ ইনজাস্টিস, অন্যায়ের উত্তাপে উত্তপ্ত। অ্যান্ড সুইল্টারিং উইথ দ্য হিট অফ অপারেশন, অত্যাচারের উত্তাপে উত্তপ্ত, এবং সেটাই উইল বি ট্রান্সফর্মড ইন্টু এ ওয়েসিস অফ ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস। এবং এই রাজ্যটা একসময় কী হবে? উইল বি ট্রান্সফর্মড ইন্টু অ্যান ওয়েসিস অফ ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস, যে একসময় এটা কিসে রূপান্তরিত হবে? ওয়েসিস মিন হচ্ছে মরুদ্যান, একসময় স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের একটা মরুদ্যানে পরিণত হবে। And I have a dream that my 4 children, actually he nurses a dream that his 4 children will one day live in a nation, যে তার যে 4টি সন্তান রয়েছে তারা এমন একটা দেশে বসবাস করবে, এমন একটা জাতিতে বসবাস করবে যেখানে where they will not be judged by the color of their skin, যেখানে তাদের স্কিনের কালার দিয়ে তারা বিবেচিত হবে না, by the content of their characters, তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতার ধারায় তারা বিবেচিত হবে। I have a dream, আমার একটা স্বপ্ন আছে যে I have a dream that one day down in Alabama, যে একদিন অ্যালাবামাতে, এবং যেখানে with his vicious রাসিস্ট, ভিসিয়াস মিন হচ্ছে ব্যাধিগ্রস্ত, রাসিস্ট হচ্ছে বর্ণবাদী, যেখানে আজকের যে ব্যাধিগ্রস্ত বর্ণবাদী যারা রয়েছে, এবং উইথ ইটস গভর্নর এবং তাদের সরকার, যারা হ্যাভিং হিজ লিভস, যাদের ঠোঁট দিয়ে সবসময় ড্রিপিং ঝরাচ্ছে, উইথ দ্য ওয়ার্ডস অফ ইন্টারপোজিশন, যাদের ঠোঁট দিয়ে, যাদের মুখ দিয়ে সবসময় ঝরাচ্ছে, কোন শব্দগুলো ঝরাচ্ছে? দ্য ওয়ার্ডস অফ ইন্টারপোজিশন, হস্তক্ষেপ, ইন্টারপোজিশন অ্যান্ড নালিফিকেশনস। নালিফিকেশন হচ্ছে বাতিল, এবং বাতিল এবং হস্তক্ষেপের মতো শব্দগুলো যখন তারা ঝরাচ্ছে, যে ওয়ান ডে রাইট ডাউন ইন আলাবামা, ঠিক সেই একদিন না একদিন আলাবামাতে লিটল ব্ল্যাক বয়েজ অ্যান্ড ব্ল্যাক গার্লস উইল বি অ্যাবল, তারা সক্ষম হবে টু জয়েন দ্য হ্যান্ডস, হাত ধরতে সক্ষম হবে, উইথ দ্য লিটল হোয়াইট বয়েজ অ্যান্ড হোয়াইট গার্লস, এবং হোয়াইট বয়েজ অ্যান্ড গার্লসদের সাথে হাত ধরতে সক্ষম হবে, জাস্ট অ্যাজ সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স। আই হ্যাভ এ ড্রিম, যে আমার একটি স্বপ্ন আছে যে এভরি ভ্যালি, যে প্রত্যেকটি ভ্যালি এবং কি হবে সেটা শ্যাল বি এক্সলটেড, প্রত্যেকটি ভ্যালি উল্লাসিত হবে, হ্যাঁ, অ্যান্ড এভরি হিল অ্যান্ড মাউন্টেন, প্রত্যেকটি পাহাড় পর্বত শ্যাল বি মেড লো, প্রত্যেকটি পাহাড় অ্যাকচুয়ালি সমান করা হবে, সমতল করা হবে, এবং রাফ প্লেসেস উইল বি মেড প্লেন, এবং অসমতল জায়গাগুলোকে সমান করা হবে, অ্যান্ড দ্য কুকড প্লেসেস, বক্র যে জায়গাগুলো রয়েছে উইল বি মেড স্ট্রেট, সেগুলো একদম সোজা হয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাট মিন্স ওয়ান্স দেয়ার উইল বি নো such type of discriminations among or between the black and white people, and crooked made be straight, and the glory of Lord, এবং সত্যিকার যে লর্ডের যে প্রশংসা, গ্লোরি অফ লর্ড শ্যাল বি রিভিলড, এক সময় সেটা প্রকাশিত হবে, মহিমা প্রকাশিত হবে গডের, অ্যান্ড অল দ্য ফ্লেশ শ্যাল সি টুগেদার, এবং অল দ্য ফ্লেশ, সকল হিউম্যান বিংস
এটা একসময় দেখতে পারবে। অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার হোপ, এবং এটাই আমাদের আশা, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফেথ, এবং এইটা হচ্ছে একটা বিশ্বাস দ্যাট আই উইল গো ব্যাক টু দ্য সাউথ উইথ, এবং আমি এই বিশ্বাস নিয়ে সাউথে ফিরে যেতে চাই। অ্যান্ড উইথ দিস ফেথ, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে উইল বি অ্যাবল টু হিউ আউট, এই বিশ্বাস নিয়ে উইল বি অ্যাবল, আমরা সক্ষম হব টু হিউ আউট হচ্ছে উপরে ফেলানো, যে আমরা উপরে ফেলতে সক্ষম হব অব দ্য মাউন্টেন অব ডিসপেয়ার, হতাশার যে পর্বত সেটাকে আমরা উপরে ফেলতে সক্ষম হব, এবং সেখানে একটা হতাশার পাহাড়কে উপরে ফেলে আমরা স্টোন অফ হোপ, একটা আশার পাহাড় আমরা গড়তে পারবো। অ্যান্ড উইথ দিস ফেথ, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে উই উইল বি অ্যাবল টু ট্রান্সফর্ম, আমরা সক্ষম হব টু ট্রান্সফর্ম দ্য জ্যাংলিং ডিসকোর্স, যে আমাদের মাঝে যে এখন যে একটা কর্কশ, একটা তিক্ত বিবাদ একটা চলতেছে, জ্যাংলিং ডিসকোর্ড, সেটা অপার নেশন, আমাদের দেশের ভিতরে যে জ্যাংলিং ডিসকোর্ড, কর্কশ বা তিক্ত বিবাদ, কনফ্লিক্ট, সেগুলো আমরা এই দেশটাকে কিসে পরিণত করতে সক্ষম হব, জ্যাংলিং ডিসকোর্ডগুলো একসময় কিসে পরিণত হবে, ইনটু এ বিউটিফুল সিম্ফনি অফ ব্রাদারহুড, অর্থাৎ একটা ভ্রাতৃত্ববোধের একটা বিউটিফুল সিম্ফনি, অর্থাৎ একটা সুন্দর একটা ঐক্যে পরিণত হবে। উইথ দিস ফেথ, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে উই উইল বি অ্যাবল টু ওয়ার্ক টুগেদার, আমরা একসাথে কাজ করতে সক্ষম হব, টুগেদার টু স্ট্রাগল টুগেদার, একসাথে সংগ্রাম করতে সক্ষম হব, অ্যান্ড টু গো টু জেল টুগেদার, এবং একসাথে জেলে যেতেও আমরা সক্ষম হব, অ্যান্ড টু স্ট্যান্ড আপ ফর দ্য ফ্রিডম টুগেদার, এবং স্বাধীনতার জন্য আমরা একসাথে দাঁড়াতে সক্ষম হব, এবং শুধু এটা জেনে যে নোয়িং দ্যাট উইল বি ফ্রি ওয়ান ডে, যে আমরা একসময় স্বাধীন হব। ইফ আমেরিকা ইজ টু বি গ্রেট নেশন, যদি আমেরিকা সত্যি একটা গ্রেট নেশন, একটা মহৎ নেশনে পরিণত হয়, অ্যান্ড দিস মাস্ট বিকাম ট্রু, এবং এটা অবশ্যই সত্য হবে। অ্যান্ড সো, এবং তাই লেট ফ্রিডম রিং, সুতরাং তাই স্বাধীনতার ফ্রিডম রিং, লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য প্রোডিজিয়াস হিল টপস অফ নিউ হ্যামস্ফায়ার, হচ্ছে স্বাধীনতার ঘণ্টা, সো লেট ফ্রিডম রিং, স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও, ফ্রম দ্য প্রোডিজিয়াস, সুবিশাল হিলটপ পর্বত থেকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে, অফ নিউ হ্যামস্ফায়ারের পাহাড়ের চূড়া থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও, লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য মাইটি মাউন্টেন্স অফ নিউ ইয়র্কের বিশাল পর্বত থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও, অ্যান্ড লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য হাইটেনিং অ্যালগেনিস অফ পেনিসিলভেনিয়া, এবং স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও ফ্রম দ্য হাইটেনিং অ্যালগেনিস, অর্থাৎ সুউচ্চ পেনিসিলভেনিয়া পর্বতমালা থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও, অ্যান্ড লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম এভরি হিল অ্যান্ড মোল হিল, প্রত্যেকটি ফ্রম এভরি হিল, পাহাড় অ্যান্ড হিল, পাহাড়, মোল হিল, ছোট পাহাড়, এবং মিসিসিপির প্রত্যেকটি পাহাড় এবং ডিবি, ছোট পাহাড়, এই সব জায়গা থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও, অ্যান্ড ফ্রম এভরি মাউন্টেন সাইড, প্রত্যেকটি এলাকা থেকে, অ্যান্ড লেট ফ্রিডম রিং, স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দাও। অ্যান্ড হোয়েন দিস হ্যাপেন্স, এবং যখন এটা ঘটবে, অ্যান্ড উইল অ্যালাউ ফ্রিডম রিং, যখন আমরা স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দিব, হোয়েন উই লেট ইট রিং ফ্রম এভরি ভিলেজ, প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে এটা আমরা বাজতে দিব, ফ্রম এভরি হ্যামলেট, প্রত্যেকটি পল্লী থেকে আমরা এটা বাজতে দিব, ফ্রম এভরি স্টেট অ্যান্ড এভরি সিটি, প্রত্যেকটি স্টেট সিটি থেকে যখন আমরা এটা স্বাধীনতার ঘণ্টাকে বাজতে দিব, তখন উইল বি অ্যাবল টু স্পেড আপ দ্য ডে, তখন ওই দিনটাকে আমরা ঘনিয়ে আনতে সক্ষম হব, কাছে আনতে সক্ষম হব, যেদিন হোয়েন অল দ্য গড চিলড্রেন, যেদিন গডের সকল সন্তান, সেটা হতে পারে ব্ল্যাক ম্যান, হোয়াইট ম্যান, জিউস অ্যান্ড জেন্টাইলস, জেন্টাইলস মিন্স দোজ হু আর নট Jews, and Protestant and Catholics, তারা উইল বি অ্যাবল টু জয়েন হ্যান্ডস, তারা একসাথে একে অপরের হাত ধরতে সক্ষম হবে, ফরগেটিং দেয়ার ডিফারেন্স, অর and sing in the words of the old Negro,
এবং যেদিন তারা ওল্ড নিগ্রো স্পিরিচুয়াল নিগ্রোদের ধর্মীয় সঙ্গীত গাইবে সেটা হচ্ছে যে ফ্রি অ্যাট লাস্ট, যে আমরা অবশেষে কি হয়েছি, নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছি, আমরা স্বাধীন হয়েছি। অ্যান্ড থ্যাংক গড অলমাইটি, এবং সর্বশক্তিমান গডকে ধন্যবাদ। অ্যান্ড উই আর ফ্রি অ্যাট লাস্ট। So dear student, from the passage we can understand that Martin Luther King had a great dream, and finally his dream came true. Now dear student, let's solve some multiple choice questions. The word VCS mentioned in the passage, can you remember the meaning of the word VCS? Yes, VCS, which will be answered? Cooperative, friendly, kind, or barbarous? So cooperative, friendly, kind, these three words are synonymous, so answer will be barbarous. VCS means barbarous. And second one, which of the following statement is true about the Negro according to the speech made by the Martin Luther King Jr.? Which speech is true? Division and discrimination are common to them, যে সেখানকার তাদের নিকট বিভাজন এবং বৈষম্যটা খুব কমন ছিল। and there is no difference between the white and the black and white peopleদের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন ছিল না। and they are the most privileged caste in American society, এবং তারা আমেরিকার সবচাইতে সুবিধা ভোগকারী একটা জাতি ছিল। and they enjoy all human rights, এবং তারা সকল হিউম্যান রাইটস তারা উপভোগ করে। So answer will be according to our understanding of the passage, answer will be 1, and division and discrimination are common to the black people. And the word segregation, can you remember the meaning of the word segregation mentioned in the passage? So isolation, unification, unity, assemble, unification, unity and assemble, these three words are synonymous. Both the three words have the same meaning, that means unification, ekothrito hawa. So answer will be segregations, answer will be isolation, bichinnota. And which of the following statement is true about the Alabama according to the speech of Martin Luther King? Which statement is true? In future Alabama will be the peaceful abode for the racist only, যে ভবিষ্যতে আলাবামা শুধু একদম র্যাসিস্টদের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ বসবাসের জায়গা হবে, or one day Alabama will be the abode for the white only, যে আলাবামা শুধু হোয়াইটদের জন্যই একটা বসবাসের জায়গা হবে, or one day Alabama will be the peaceful abode for both white and the black. So we have got the answer, যে one day the Alabama will be the peaceful abode for the both white and the black people. So dear students, you should practice a lot at home of 2 days here. See you next time. Till then, Allah Hafiz.